मैं तिरंगा लहरा के वापस परतांगा ਜਾਂ तिरंगे च लिपट के परतांगा। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। एक पिता देश की खातर शहीद हो गया। पुत उस वेले सिर्फ 1.5 साल का सी। अज वो पुत अपने प्यो की रेजिमेंट च सेवावां निभा रहा है तो उस पुत की धी पुलिस च अपनियां सेवावां दे रही है। विखाउंदे हां श्री अनंदपुर साहब के शहीद सुरजीत सिंह की दास्तान। ए वर्दी है कारगिल शहीद नायब सूबेदार सुरजीत सिंह दी, जिसने देश प्रति अपना फर्ज निभाउंदियां भारत मां दी राखी दे लई अपनी जान वार दिती। सन 1977 च देश दा महान सपूत देश सेवा लई फौज च भर्ती होया सी। साल 1999 च जद पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादियां नाल कारगिल दियां चोटियां ते अपने कदम रखे तां इस सुरजीत सिंह ने अपनी राइफल नूं हथ पाया, अपनी बहादरी दे अजिहे जौहर विखाए कि पाकिस्तान नूं अपने कदम पिछे हटाने पै गए। पर इस जंग दौरान कई गोलियां लगन कारण सुरजीत सिंह शहीद हो गए। तिरंगे च लिपटी सुरजीत दी मृतक देह जद घर पहुंची तां हर पासे मातम पसरिया सी। उथे शहीद दी पत्नी नूं अपने सिर दे साईं दी बहादरी ते माण भी हो रहा सी। पति दी शहादत नूं सिजदा करदियां अमरजीत कौर ने अपने पुत नूं भी फौज च ही भर्ती करवाया, जो उन्हां दी शहादत समय महज 1.5 साल दा सी। अज अपने पिता दी यूनिट च ही शामिल होके लेह लद्दाख च ओ पुत देश दी सेवा कर रहा। अमनप्रीत 2018 च फौज च भर्ती होया सी। शहीद दी पत्नी दा कहना है कि उन्हां नूं भारती फौज ते बेहद मान है, जिन्हां उन्हां नूं रुलन नहीं दिता। सुरजीत सिंह दी शहादत तो बाद उन्हां दी पूरी साम संभाल कीती गई। पति की शहादत मान भी है तो दुख भी है, क्योंकि पति के जान पिछों बहुत टेंशन हो जाती है। दिमाग के बच्चों की परवरिश करनी बड़ी औखी होंगी है, पर जिथे सानू दुख है उत्थे सानू मान भी है। साडी तां इन्नी माँ बाप नहीं हैल्प कर सकता जिन्नी साडी आर्मी वालियां ने की। साडी उन्होंने बांह फड़ी आ, मेरे बच्चों भी देखा, मैनू भी देखा। असीं उन्हां दा किहड़े लफ्ज़ां विच धन्नवाद कर सकते, साडे कोल कोई लफ्ज़ नहीं है। मेरी वड्डी बेटी है, वह पंजाब पुलिस दे विच भर्ती हुई है, 10 साल की सेवा उसदी हो चुकी है। तो अमनप्रीत बेटा है मेरा, जदों ਉਹਦੇ फादर साहब ਦੇ गोली लगी सी उदों 1.5 साल ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। 3 ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। शहीद सुरजीत दियां 4 ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ है। शहीद दा बेटा ਤਾਂ फौज च भर्ती होके अपने पिता दा मान ਵਧਾ ਰਿਹਾ है। ਉੱਥੇ सुरजीत दी एक बेटी भी पुलिस च भर्ती होके देश प्रति अपना फर्ज अदा कर रही है, जबकि शहीद दी एक बेटी भी फौज च भर्ती होके पिता वांग देश की सेवा करना चाहती है। शहीद दे इस परिवार नूं दुख भी है कि अज पंजाब दी जवानी नशियां च गर्क हो रही है। इस कारण नौजवान कुराहे पै गए ने। उन्हां अपील की कि पंजाब दे नौजवान नशे नूं छड्डण ते देश सेवा दे लई अगे आउण। अजकल बच्चे नौजवान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਪਾਪਾ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਵਾਇਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਦੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ। ਨੰਗਲ 'ਚ 26 ਫਰਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1994 'ਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਦਮੀ 'ਚ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। कमीशन मिला उनको 95 में और 99 में वो चले 3.5 साल सर्विस की है उन्होंने कुल। और ऐसा ऑपरेशन था वो जिसको फौज भी बोलती थी कि उसके ऊपर पहुंचने के चांसेस 15% थे, जो ही कन्वर्टेड दैट यंग ऑफिसर इनटू 100% एंड फॉर द वॉर देयर got the post evacuated and that's why he was given Veer Chakra posthumously। ਅਮੋਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਬਣੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇ। अब 20 साल हो गए, 3-4 बार पहले इन्होंने हमें कारगिल में वहां पे जहां मेमोरियल बनाया द्रास में वहां बुलाया है। अब 20 सालों में हमें भी उम्मीद थी कि हमें भी बुलाएंगे और शायद इसके बाद तो हम उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि जा भी ना पाएंगे अगली बार, क्योंकि सरकार ने इस बार किसी को नहीं बुलाया। दुख की बात है, पता नहीं कौन चहेते चार उनको जिनको बुलाया हुआ, इवन गैलेंट्री अवार्डीज के एनओ को भी नहीं बुलाया है। इस बात का दुख है। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 60 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆਂ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਾ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜੋ 13 ਜੈਕ ਰਾਈਫਲ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 16 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। बहुत दुख है, याद भी बहुत आती है, फिर गर्व भी है कि कुछ गेट नहीं साडा बनया, अज तक नहीं गेट बनया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਤੇ। 16 ਜੂਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ 25 ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਟੋਆ ਦੇ ਕਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਾਮੂਨ ਕੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ 21 ਮਈ 1999 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ, ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭੁਲਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਫਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਜਰ DP ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ। ਖਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਜਰ DP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਾਰਗਿਲ, ਦਰਾਸ, ਮਸ਼ਕੋ, ਬਟਾਲਿਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ 740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਤੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਅਖਨੂਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੰਮ ਜੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 71 ਅਤੇ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਟੈਂਕਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾਵਾਂ
ਤਤਪਰ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 7 ਡੋਗਰਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1965 ਦੀ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸੀਗਾ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਬਹਾਦਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ 527 ਜਵਾਨ ਅਫਸਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1362 ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1362 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਾਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣ ਖਾਤਰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ।